حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أفضل أيام الدنيا የዱንያ ህይወት የዱንያ ቀናቶች ሁሉ ምርጡ የተባለው ቀን ይካተትበታል። ከዚህ 10 ቀናት ውጪ ከሚደረግ ጂሃድ ጋር ይሄ ይበልጣል ብሎ በጣም አተልቆት ሲጠይቃቸው እሳቸው ምን አሉት? በነቢያችን ዘመን የነበረ ምን ያህል ትላልቅ ሰሃቦችን አግኝቷል። ስለነሱ አህዋል ነው የሚናገረው ማለት ነው። 3 አስሮችን በጣም ያከብሯቸው ነበር እነዛን 10 ቀናቶች። ሰይድ ኢብኑ አጣኢላህ ሰከንደሪ ታላቁ የሱፊ ሊቅ ዓሊም ወሊ ምን አውሊያላህ ምን ይላሉ? አለይሰ ሚና እኛ አይገባንም እንዴ ሐያ ማድረግ የበለጠ ትልቅ ሰውን ማክበር፣ የሸመገለን ሰው ማክበር፣ ማላክ፣ በመጥፎ ቃላት አለማንሳት ይሄ ነበር የሚገባል። አላህ ራሱ ያፈ ላሂል ቀዊይል ቀሃር الرحيم الستار القابض المانع الباسط الواسع الذي تسربل بعظمته وقوته وظهر لعباده برحمته ومنته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال اللهم يا رب الفجر وليال العشر والشفع والوتر صل وسلم على سيدنا محمد البدر وعلى آله وأصحابه النجوم الزهر واشرح لنا به كل صدر وأصلح لنا به كل أمر وفرج كروب أمته واحشرنا في زمرته أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته أيها المؤمنون اتقوا الله وراقبوه فإن تقواه المسلك الوحيد لسعادة الدنيا والسبيل المخلص من الخزي في الأخرى واعلموا يا عباد الله أن مكانة العبد عند ربه بقدر تعظيمه في قلبه ومحبته له وخوفه منه يا عباد الله نحن في وسط الأيام العشر الفاضلة أيامها نفيسة وساعتها ثمينة أفضل أيام العام قدرا وأعلاها منزلة وذكرا رحمة من الله لعباده وفضلا ليعمرها المتسابقون بما يقربهم منه ويستغلها المتنافسون بما يحببهم إليه والعاقل البصير لا يقبل أن تمر عليه مثل هذه المنح الربانية والهدايا الإلهية مرورا عابرا دون أن يكون له فيها نصيب مما أودعه المنان الكريم فيها وما يتذكر إلا أولو الألباب إنها أيام العشر من ذي الحجة يا عباد الله فإن هذه الأيام ذات أهمية عظيمة ومكانة رفيعة وتكتسب شرفها وتستقي مكانتها من كونها في أشهر الحج وتأتي في آخرها قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولأنها تأتي في أشهر الحرم التي عظمها الله جل جلاله ورفع شأنها قال سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكذلك لما يجتمع فيها من خصال الخير وقل أن تجتمع في غيرها من أيام العام
حيث يجتمع فيها أنواع من الأعمال الصالحة فرضها ونفلها كالحج والعمرة والصلاة والصيام والصدقة والأضحية وغيرها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره، ولأن أيامها يا عباد الله أفضل أيام العام على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. وهي الأيام المعلومات الفاضلات التي حث القرآن على كثرة ذكره سبحانه فيها، فقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وحث صلى الله عليه وسلم على استغلالها بالأعمال الصالحات كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال فأكبره. قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. وفيها يوم العرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة لعباده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. قال: وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. وسئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ولأن من أيامها يا عباد الله من ضمن هذه الأيام العشر هو يوم النحر، وهو اليوم الأكبر. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. هذه الأيام يا عباد الله أيام اغتنام وأيام أعمال صالحات نكثر فيها، جعلنا الله وإياكم من يغتنم أوقاتها ويستفيد من ضياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط به من فائض المنة ما جرت في أقداره القسمة، فأرسل أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر
وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أحبابه إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها العباد إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله عز وجل. الله جل جلاله የሚፈራበት ተፈርቶም ደግሞ ኸይር ስራ የሚበዛበት ወሳኝ ቀናቶች ላይ ነው ያለን። የአላህ ኒዕማ የፈሰሰበት ስጦታው ዕጣው እንዳለ የወጣበት ጊዜ አላህ ጀለ ጀላሉሁ በፈለገው ምክንያት በፈለገው ሰበብ የፈለገውን ሰው ሊመርጥ ይችላል። አንቢያዎችን እንደመረጠው፣ ሷሊሖችን እንደመረጠው፣ ሰሃባዎችን እንደመረጠው ትላልቅ ሰዎችን ይመርጣል። ከጊዜያትም ደግሞ ረመዳንን የተለያዩ ቀናቶችን እንደመረጠው ከቦታም ደግሞ አንዳንድ ቦታዎችን ይመርጥና እዛ ቦታ ላይ የሚደረግ ኸይር ስራ ከሌላው ጋር ማይገናኝ ያደርጋል። ያለምንም ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በምክንያት ሊሆን ይችላል። ይመርጣል አላህ ጀለ ጀላሉሁ يفعل ما يشاء የፈለገውን ነገር ያደርጋል። አሁን ያለንባት እነዚህ 10 ቀናቶችም ትላልቅ አካቢር የተባሉ ኢማም ነህዲ የተባሉ ታላቅ ዓሊም ሙኸድረም ሰይዳችንንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሳቸው ዘመን ኖረው ነገር ግን ነብያችንን ያላዩ ማለት ነው። በታቢዒዮችም ዘመን የኖሩ ታቢዒ ነው የሚባሉት እሳቸውን ባያዩ እሳቸውን ስላላዩ ማለት ነው። እሳቸው ምን ይሉ ነበር? 3 10ዎችን በጣም ያከብሯቸው ነበር። እነማን ናቸው? ይሄ ታላቁ ታቢዒ ሰሃባን ያገኘ በነብያችን ዘመን የነበረ ምን ያህል ትላልቅ ሰሃቦችን አግኝቷል። ስለነሱ አህዋል ነው የሚናገረው ማለት ነው። 3 10ዎችን በጣም ያከብሯቸው ነበር። እነዛን 10 ቀናቶች 10 መጨረሻው ረመዳን ላይ ነው፣ 10 ሙሐረም ላይ ከዚህ ዙልሂጃ በኋላ የሚመጣልን 10 ሙሐረም ቀናቶች አሉ። ሙሐረም ወር ላይ የመጀመሪያው የአረብኛው የመጀመሪያው ወር ነው። 10 ደግሞ ይሄ አሁን ያለንበትን ዙልሂጃ የመጀመሪያውን ዙልሂጃ ይላል። እነዚህ ቀናቶች አላህ መርጧቸው በሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስክርነት ምን አሉ? እንደነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የሚሰራ ስራ አላህ ጋር ተወዳጅ የለም አሉ። በዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚደረግ ኸይር ስራ አመል ሳሊህ እንደሱ የሚሆን ምንም ኸይር ስራ የለም አሉ ሐዲታቸው ላይ። ይሄን ሲናገሩ አንዱ ሰሃቢ ምን ጠየቃቸው? ወለል ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ጂሃድም ቢሆን ከዛ ዘጋቢዎቹ ምን አሉ? ፈአክበረሁ አተልቆት ነው ጂሃድም ያክል ነገር በዚህ 10 ቀናት ውስጥ የሚሰራ ስራ ከዚህ 10 ቀናት ውጪ ከሚደረግ ጂሃድ ጋር ይሄ ይበልጣል ብሎ በጣም አተልቆት ሲጠይቃቸው እሳቸው ምን አሉት? ወለል ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ሐታ ጂሃድ ራሱ በዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የሚሰራን ስራ አይደራደረውም፣ አይገናኘውም፣ አይወዳደረውም። ኢላ አንድ ሰው ብቻ ሲቀር አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሰውዬ በገንዘቡ በነፍሱ ወደ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የሐቂቃ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ወጥቶ ምንም ነገር ያልተመለሰ ሩሑም አልተመለሰችም፣ ገንዘቡም አልተመለሰም። በሌላ ዘገባ ላይ ፊቱን በአፈር ቢያብሰው እንጂ የተፈለገው ምንድነው? እዛው ሞቶ የቀረ ሸሂድ ማለት ነው። እሱ ሲቀራ እንጂ ጂሃድን አድርጎ ከተመለሰ ራሱ በዚች ቀናቶች ውስጥ የሚሰሩ ኸይር ስራዎች ቅቡልነቱን አላህ ጋር ተቀባይነቱን ካገኘ እነሱን የሚወዳደር ኸይር ስራ የለም፣ አላህ ጋር ተወዳጅ የለም። እነዚህ 10 ቀናቶችን የተወደደበት ዋና ምክንያቶችን ዑለማው ሲፈልጉ ሲፈትሹ ሰይዲ አልሐፊዝ ኢብን ሐጀር አልዐስቀላኒ ታላቁ የቡኻሪ ኪታብ ሸርሕ አድራጊ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንደሳቸው ሸርሕ ያደረገ የለም ይላሉ ዑለማዎች። ምን ይላሉ? የዚች ወር ልዩነቱ ልዩ የተደረገበት ምክንያት እንደሚመስለኝ አሉ ትላልቅ የሚባሉ መሰረታዊ የሆኑ ዒባዳዎች ስለተሰበሰቡበት ነው። እነዚህ 10 ቀናቶች ሌላ ጊዜ ሊሰባሰብ ማይችል በዚህ ቀናቶች ላይ ግን የተሰባሰቡ እንደ ሐጅ፣ እንደ ዑምራ፣ እንደ ጾም፣ እንደ ኡድሒያ ማረድ አለ። ይሃ ነገር እንዳለ አንድ ላይ ተሰባስቦበታል። እነዚህ ነገር አስቡት። ሐጅ ላይም ደግሞ ያለ የተለያየ ዒባዳ አለ ሌላ ቦታ ማይገኝ ጠዋፍን የመሰለ ውቁፍን የመሰለ እነዚህ ነገራቶች እንዳለ አንድ ላይ ቢሰባሰቡበትና የሚገኙበት ጊዜያቶች ስለሆነ ነው ሲሩ ይላሉ ሰይድ አልሐፊዝ ኢብን ሐጀር አልዐስቀላኒ።
እንደገና ደግሞ በዚች 9 ወይም ደግሞ 10 ቀናቶች ውስጥ አፍضل ايام الدنيا የዱንያ ህይወት የዱንያ ቀናቶች ሁሉ ምርጡ የተባለው ቀን ይካተትበታል። يوم عرفه የዓረፋ ቀን የዛሬ ሳምንት ቀጥታ የዛሬ ሳምንት ጁምዓ ቀን ላይ ይከሰታል። ይሄ ቀን የዓረፋ ቀን ሸይጣን እንደዛን ቀን የተዋረደ ሆኖ የተናነሰ ሆኖ አላየውትም ይላሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከምን የተነሳ ለኡመቱ ከሚያወጣው አላህ ጀለ ጀላሉ ከሚገልጽላቸው ረህመት የተነሳ ከሚያወርድላቸው እዝነት የተነሳ እንደዛን ቀን ሸይጣንን የተዋረደ ሆኖ አላየውትም ይላሉ። አፍضل ايام الدنيا على الاطلاق مطلق አስቡት። ጁምዓ አፍضل ነው፣ ዓረፋ ቀን አፍضل ነው። ያ ሁሉ የተሰባሰበበት በ10 ዙልሂጃ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ጁምዓ ራሱ ከነዚህ ከምርጥ ቀናቶች ውስጥ 10 እንደሆኑ ሁሉ ምርጡ ቀናቶች ደግሞ ሌላም ቀን ቢሆን ጁምዓ ነው። ይሄ ሁሉ የተሰባሰበበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ولهذا يا اخواني ከአላህ ጋር ትጃራ የሚፈልግ ንግድ የሚፈልግ እንደነዚህ አይነት ወሳኝ ቀናቶች የንግድ ቀናቶች የትርፍ ቀናቶችን መጠቀም ይገባው። ቻንሱ እንዳያመልጠው ማድረግ ይገባው። ትንሽም ይሁን ትልቅን ኸይር ስራ በማብዛት ማለት ነው። በዚች ቀናቶች ውስጥም በእነዚህ 10 ምርጥ ቀናቶች የሚባሉት ውስጥ ምን ስለተካተተ ነው ምርጥ የሆነው ይላሉ? የውም ነሐር የሚታረድበት ቀን፣ እሱ የዒዱ ቀን ማለት ነው። በሌላ ዘገባ ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضل ايام الدنيا ካሉበት ቀናቶች ውስጥ ከምርጡ ቀናቶች ውስጥ የዱንያ የውም ነሐርም የሚል ዘገባ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዘግቧል። ይሄ እስከተዘገበልን ድረስ ይሃንን ምርጥ ቀን ያካትታል ማለት ነው። ይሄ የዛሬ ሳምንት ያልኳችሁ የዓረፋ ቀንን ስለዛ ፈضልና ችሮታ ሰይዳችን ሲናገሩ ምን አሉ? ይሃን ቀን አንዱን ቀን የጾመ በጾም ያሳለፈ አላህ ጀለ ጀላሉ ያለፈውን 1 ዓመት የሚመጣውንም 1 ዓመት ወንጀል አላህ ይምርለታል። የውም ዓሹራ ሙሐረም ላይ ይመጣልናል። የውም ዓሹራ 10ኛው ቀን ሙሐረም ቀጥሎ ያለው ወር ላይ ያህን የጾመ ያለፈውን 1 ዓመት ያስምራል ይላሉ ዑለማዎች ሲያዩ። ይሃ ያለፈውን 1 ዓመት ብቻ ነው የሚያስምረው። ይሄ ደግሞ የዓረፋው 9ኛው ቀን ያለፈውን የሚቀጥለው ለምንድነው ሲሉ ይሃ ሚስጥር ምንድነው? የውም ዓሹራው አላህ ጀለ ጀላሉ ከሰይድና ሙሳ ጋር ያደረገው የኒዕማ የውለታ ቀን፣ ስለዚህ 1 ዓመት አደረገው። ልክ ይሄ የዓረፋ ቀን ደግሞ ለሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ውለታ የዋለበት ቀን፣ ቀድራቸውም ከፍ ያለ ስለሆነ ይሃን ቀን ባሮች ሲጽሙት በሳቸው በረካ ምን ይሆናል? አጅሩም ስጦታውም ውለታውም ይከብዳል ማለት ነው። በእጥፍ ተጨመረለት ይላሉ ዑለማዎች። ስለዚህ አይሆንም እነዚህን አያሞችን ማሳለፍ ያለብን በትልቅ ኸይር ነገር ነው። በሌላ ሐዲታቸው ላይ ስለነዚህ 10 ቀናቶች ምርጥነት ከተናገሩ በኋላ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح እነዚህ ቀናቶችን አብዙበት። ምን አብዙበት ይላሉ? ተስቢህ ሱብሃንአላህ፣ ተህሊል ላኢላሃ ኢላላህ፣ ተክቢር አላሁ አክበር፣ ተሕሚዱም አልሐምዱሊላህ፣ ሐውቀላው ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። በጥቅሉ ሰውየው በዚህ ወር ላይ በዚች ቀናቶች ላይ 10 ቀናቶች ላይ በተቻለው አቅም በጣም ቀላል ዒባዳ ነገር ግን አጅሮ አላህ ጋር ከባድ የሆነ ዚክር ያብዛ ይላል። ሲሄድም ሲመጣም ሲንቀሳቀስም ሲቀመጥም ስራ ላይም ሆነ ምንም የማያግደው የአላህ ትልቅ የሆነ ዒባዳ። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ላመላክቶች ወይ አላ አድልኩም አላ ኸይሪ አዕማሊኩም ምርጥ የሚባል ስራችሁ ልንገራችሁ ወይ ወአዝካሃ ዐንደ መሊኪኩም ጌታችሁ ጋር ደግሞ ምርጥ የሆነች የነጻ ስራ ማለት ነው። ወአርፈዕሃ ፊ ደረጃቲኩም ደረጃችሁ ላይ ደግሞ ከፍ የምታደርግ ወኸይሪን ለኩም ሚን ኢንፋቅ الذهب والورق ወሪቅ ማለት ብር ማለት ነው፣ ጠገራ የሚባል እሱንም ወርቅም ከማውጣት ኸይር ይሆንላችሁ። ወኸይሩን ለኩም ሚን አን ተልቀው ዐዱወኩም ጠላታችሁን ተገናኝታችሁ ፈየድሪቡ አዕናቀኩም ወተድሪቡ አዕናቀሁም የእነሱን አንገት ከመምታት ወይም እነሱ እናንተን አንገት ገለው ሸሂድ ከመሆን የበለጠን ኸይር ስራችሁን ላመላክታችሁ ወይ ሲሏቸው ሰሓቦች አዎ ያ ረሱላላህ ሲሉ ዚክሩላህ አላህን ጀለ ጀላሉሁ ማስታወስ። አላህን ማስታወስ የተለያየ አይነት አለው። ይሄ ግን ቀላሉን በምላሳችን ሰይድ ኢብኑ አጣኢላህ አልሰከንደሪ ታላቁ የሱፊ ሊቅ ዓሊም ወሊ ሚን አውሊያኢላህ ምን ይላሉ? ገፍላ ላይ ነኝ
ቀልቤ ሁዱር የለውም ትኩረት የለውም ብለህ ዚክርን አትተው። በምላስህም ቢሆን እንደምንም ልፋና ለዓለ አላህ ኢንሻአላህ አላህ ይቀይረሃል። ሚን ዚክሪን ቢላ ሁዱር ኢላ ዚክሪን ቢሁዱር። ሁዱር የሌለው ኹሹዕ የሌለው ትኩረት የሌለው ዚክር ከሱ ወደ ትኩረት ወዳለው ዚክር በረሕመቱ ይለውጣል። አንተ ግን ታገል ይላል። እንደገና ደግሞ አመስግን አላህን ይላል። ለምን? ከሰውነቱ ውስጥ አንድን አካል በዒባዳ እየጠመደው ስለጠመደው በዚክር ስለሆነ ምላስህ ላይ ራሱ። ስለዚህ አይኹዋን እነዚህን ቀናቶችን በእንደዚህ አይነት ዚክር ማሳለፍ የበለጠ ደግሞ አላህን ማስታወስ የሚገባል ሐራም የሆነ ነገር ላይ አላህ የሚጠላው ነገር ላይ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሱ ባህሪ ሲነግሩን ኢነላሃ ለየስተሕዪ ሚን ዚ ሸይብን ፊል ኢስላም እስልምና ውስጥ ሆኖ የሸበተ ሰውን አላህ ሐያ ያደርግለታል፣ ያፍረዋል፣ ሊቀጣው ራሱ ያፍረዋል። በሙስሊምነት ሆኖ የሸበተ ሰው አለይሰ ሚና እኛ አይገባንም እንዴ ሐያ ማድረግ የበለጠ ትልቅ ሰውን ማክበር፣ የሸመገለን ሰው ማክበር፣ ማላቅ፣ በመጥፎ ቃላት አለማንሳት ይሄ ነበር የሚገባል። አላህ ራሱ ያፍራል። አላህ ራሱ ለመቅጣት ወደ ኋላ ይላል። እንደዚህ አይነት ሙስሊም ሆኖ በሙስሊምነት የሸበተ ሰው ጺሙ ላይ ወይም ደግሞ ጸጉሩ ላይ ሽበት ያወጣ ሰው ረጅም ጊዜ በእስልምና ያሳለፈ ማለት ነው። እኛ ደግሞ የበለጠ ሐያ ማድረግ አለብን። ሐያ የሚባለው ነገር አላህ ይመልስልን ከአብዛኛው ኸልቅ ላይ እየጠፋ ነው፣ ከኛም ላይ እየጠፋ ነው ያይፈው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሐያ ያለው ትውልድ ጠፋ ተብሎ ከመታወሱ በፊት እኛ ራሳችን ወደ ኋላ እንመለስ፣ ወደ መሻይኾቻችን መንገድ፣ ወደ ሳሊሖቹ መንገድ። ሰይዲ ኢማም አልኹተሊ የተባሉ ታላቅ ታቢዒ የታቢዒዎች ታቢዒ አንድ ጊዜ አየው። ምን አያችሁ ሲባሉ ሐጅ ቦታ ላይ አንድ ሽማግሌ ወንበር ነገር ላይ ነው። ከፊት ለፊቱ አንድ ሌላ ሸምገል ያለ ዓሊም ይጎትታል፣ ከኋላው ደግሞ አንድ ሸምገል ያለ ዓሊም ይገፋል። ገርሞኝ እዛ ቦታ ላይ ማን ናቸው ብዬ ስጠይቅ ከፊት ለፊት ያለውማ ኢማም ማሊክ ናቸው። ኢማም ማሊክ ኢማም ዳር አልሂጅራ የሚባሉት፣ ከኋላ ያሉት ሱፊያን አልተውሪ ናቸው፣ የኢማም ሻፊዒ ሼኽ። ወንበሩ ላይ ያሉት ኢማም አልአውዛዒ ናቸው። ታላቅ ዓሊም ነው። ተቀራራቢ ናቸው እድሜያቸው በዕልምም ደረጃ እንደዛ። ነገር ግን ሸምገል ይሉ ነበር፣ እንደዛ ያደርጉ ነበር ትላልቁ ሽማግሌዎች። ወለሃዛ ይህን ሐያ በማምጣት በዚህ ጊዜ አላህን ያልተወሳበትን ነገር ለማስታወስ እንሞክር። አላህ ይወፍቀን። እነዚህን ቀናቶችንም የምንጠቀምበት አላህ ያድርገን። በዚህ ቀናቶች ውስጥ ያሉትን ሲሩንም ኑሩንም እጣውንም ስጦታውንም እናገኝ አላህ ያድርገን። ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل كيدهم في تدميرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أزل البغضاء والحقد بين المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله نصركم الله أيدكم الله. إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.